سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ ماشاءاللہ سب لوگوں نے جو ہے ہوم ورک کیا تھا الحمدللہ، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے پہلے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ آئے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں نا، تھوڑا سا اور انتظار کریں، کیا کریں۔ فاطمہ تھوڑا ریکارڈنگ پوز کر دو، تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں صرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سب لوگ آ گئے ہیں، تو ہم اس کو نہ دیکھ لیتے ہیں عدد کے حساب سے۔ گرامر کی جو ہے نا قسمیں، ایک ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ گئی ہے، آپ لوگوں نے ہوم ورک ڈالا ہوا ہے تو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے نا ہم پڑھیں گے اس میں جمع بنانے کا قاعدہ، طریقہ، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا اب ہے جمع کی اقسام۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ مؤنث کی جمع کیسے کرتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے مذکر کی جمع کو سیکھا تھا، مؤنث کی جمع کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ، مسلمتن، مسلمون جو ہے، مسلمون جو ہے یہ مذکر تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا ہم نے قاعدہ سیکھ لیا تھا۔ مسلمتن جو ہے وہ مؤنث ہو گیا نا، ایک مسلمان عورت، تو اس کو کیا کرنا ہے، گول تا کو اس کو ہٹا دینا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے گول تا کو ہٹا کر الف اور تا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ مسلماتن، سمجھ آئی آپ کو؟ مسلمتن مذکر ہے، اس کا جمع بنانے کا قاعدہ جو ہے نا مسلماتن۔ مشرکتن ہے تو یہ جو ہے نا یہ گولتا ہٹا دینا ہے، یعنی مشرک ایسے ہو جائے گا واپس سے پہلے کی طرح، مؤنث کی طرح مشرک، ٹھیک ہے، مشرک۔ تو اب اس کے ساتھ ہے نا الف لگانا ہے، الف اور پھر یہ تا دو پیش والا، مشرکاتن۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ مطلب آتن لگانا ہے سب میں، سب میں مذکر میں، جی جی بس آتن، لیکن پہلے کیا کرنا ہے، یہ جو تائے تانیس ہے نا اس کو نکال اس کو دینا ہے، کھولنا ہے، جی ہاں اس کو کینسل کر دینا ہے، اس کو ہٹا دینا ہے۔ چلے آپ اس کو کریں، عابدتن ہے، تو آپ کیا کریں گے آپ بتائیں، پہلے کیا کریں عابدتن، گے؟ ہاں اس کا یہ تائے تانیس کو ہٹائیں گے، تائے جی تانیس کو ہٹا دیں گے، اور ہاں پھر الف اور تا لے کر آئیں گے، تو کیسے ہوگا؟ عابدتن، عابداتن، ٹھیک ہے، عابداتن۔ صادقتن، اس کا یہ صادقاتن، تا ہٹا نکال، کے الف اور تا، ہاں تو صادقاتن، ٹھیک ہے، صادقاتن، یہ ہو گیا۔ کافرتن، ایک کافر عورت، تو اس کی جمع بہت ساری کافر عورتیں، کافراتن۔ جنتن، جناتن، جنتاتن، ہاں یہ اس کو نکال دیں گے اور الف اور یہ لگا دیں گے تا، جناتن۔ صالحتن، صالحاتن، صالحاتن، ہاں۔ آیتن، تو آیاتن، آیا، یہ تا تانیس نکل گیا، اور آیاتن، یہ ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کو نا ال لگانا ہے، ال لگائیں گے تو کیا کریں گے،
मुस्लिमातुन था। المسلمات ایک ہاں ایک تو یہ ہٹا دیں گے نا ایک تنوین ہٹ جائے گا اور ال لگ اور جائے گا. اللہ ٹھیک ہے. ہاں مشرکاتن تھا تو المشرکات. ٹھیک ہے. اسی طرح سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. تو اب جو ہے جمع کے اقسام بھی پڑھ لی ہم نے. اس کا نا وہ تسنیہ کا بتا دینا تھوڑا اس کا. اس کا تسنیہ تسنیہ تو ویسے ہی ہوگا. ہاں ویسے ہی ہوگا جیسے ہے نا. ہاں ابھی یہ تھا مسلمتن، یہ مسلمان عورت. ٹھیک ہے نا. مسلمتن تو دو مسلمانی نہیں نہیں مسلمتانی مسلمتانی. اس کا تا نکالیں گے نہیں. مسلمتانی. ہاں جی ہاں مسلمتانی. کیونکہ وہ مسلمان. مسلمانی کریں گے تو وہی ہو جائے گا نا. ہاں جی مسلم بالکل. مذکر ہی ہو جائے گا. مسلمتانی ہاں جی. اور تا کے مسلمتین. اوپر زبر لگا کے آنی. ہاں تا کو کھول دیں گے اس کے ہاں اوپر جی. زبر لگائیں گے اور الف نون لگا دیں گے. مسلمتانی. آنی. ٹھیک ہے نا. مسلمتینی دو طریقے سے جو ہوتا ہے. جی ہاں یہ مؤنث میں بھی وہی طریقہ ہوگا. صحیح سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. ہاں ابھی ہے نا جو ہم نے خاص آج پڑھنا تھا وہ تھا کہ جمع کی اقسام. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جمع سالم. جمع کی اقسام اس کو آپ نے اسکرین شاٹ لینا تو آپ لے سکتے ہیں. جمع دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جمع سالم اور ایک ہوتا ہے جمع مکسر بروکن پلورل اور سالڈ پلورل. تو اس میں کیا ہوتا ہے جمع ابھی جو ہم نے جمع کا قاعدہ پڑھا نا اس کو کہتے ہیں سالم. جیسے عاملون تو عاملونا عاملینا. ٹھیک ہے. یہ جمع ہو گیا نا. مسلمتن سے مسلماتن مسلماتن. یہ نا یہ دو طریقے. یہ اس میں نا وہ ہو گیا زیر لگائے زیر کی تنوین اور یہاں پر پیش کی تنوین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جمع سالم ہے. سالم میں کیا ہوتا ہے کہ جو سنگل میں واحد میں جو لفظ ہوتا ہے نا وہ پورے کا پورا آ جاتا ہے اور ایک قاعدے کے طریقے سے بنتا ہے. ان دونوں شکلوں پر آنے والی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والی دونوں پہ. اس کے علاوہ وہ جمع جن میں اونا اور یانون اور الف تا کی آواز نہ ہو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. اس کے کچھ اوزان ہوتے ہیں. اچھا اوزان کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو میں سمجھاتی ہوں. جی ان کی شکلوں سے ہم نہیں پہچانتے ہیں اور یہ مشکل نہیں ہے. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اس کی شکلیں پہچانتے جائیں گے انشاءاللہ. پھر ہے کہ جب کسی یہ انہوں نے کچھ ہے نا ایسا بامہارا بتایا کہ جب انسان کسی محلے میں رہنے جاتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ پڑوسیوں کو جان ہی لیتا ہے. تو جب ہم ایک دفعہ گرامر پڑھنے کے لیے جو ہے نا داخل ہو گئے کلاس میں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو جان ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے ہمیں کہ گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر. ٹھیک ہے. تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے پہچان لیا جائے گا. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ہم آپ کی تسلی کے لیے کچھ اوزان لکھ دیتے ہیں. کتبن رسولن ازواجن امواتن بیوتن قلوبن. یہ سب جمع مکسر ہے. میں آپ کو بتا دی آپ کو جو ہوم ورک دیا تھا نا آپ نے کتابن کو بھی جمع سالم کی طرح کتابون لکھ دیا. کتابون وہ کوئی بات نہیں. آپ کو تو پڑھایا نہیں تھا نا تو آپ نے ایسے لکھا لیکن یہ غلط ہے. یہ جو نا کتاب کا جو تھا نا وہ سب کا غلط ہوگا. ویسے آپ کو بتایا نہیں تھا تو آپ نے اپنی طریقے سے کیا وہ صحیح ہے. لیکن ہے نا کتابن کا جمع جو ہے نا جمع مکسر آتا ہے کتبن. ٹھیک ہے. یہ جمع مکسر کہتے ہیں کتبن. اور اسی طریقے سے رسول ایک رسول رسولن. تو اس کی جمع کیا آئے گی
रुसुलुन, रसूलन रुसुलुन, ये जमा मुकस्सर है। इसका कोई कायदा नहीं है, इसके अच्छा। औजान आते हैं। औजान किसको कहते हैं इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। तो ये इसके औजान होते हैं। फिर है अज़वाजुन, यहाँ पर इन्होंने वर्ड दिया है अज़वाजुन। अज़वाजुन का वाहिद क्या है? زوج ज़ौजुन, ठीक है, ज़ौजुन। तो कायदे से अगर हम सालिम कायदे से करें तो हमें इसका जमा करना होता था ज़ौजूना, ठीक है ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये जमा सालिम में नहीं आता, ये जमा मुकस्सर में आता है। तो इसका हो जाएगा अज़वाजुन जमा। इसी तरीके से कलमुन, أقلام हाँ, कलमुन का आपने लिख दिया सबने कलमुना, ठीक कलमूना है ना। हाँ, वो तस्निया तो बराबर है, कलमानी आएगा, कलमुना, लेकिन ये गलत है। इसका आता है अकलामुन, ठीक है, इसकी जमा आती है अकलामुन। ये समझ आए? जी। फिर है हाँ इसमें हाँ अज़वाज में भी दो बैतुन, अलफ आ रही हैं और अकलाम में भी दो हैं। हाँ इसमें थोड़ा सा कोई पता चल जाए ना, इसकी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही इसकी ना। नहीं, आपको ना ये देखिए अज़वाज मुतहरा कुरान में आता है ना जी जी जन्नत में, तो वो बस पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा। पाकीज़ा बीवियां कहते हैं वहां पे, इंशाल्लाह। असल में इसका मतलब होता है पाकीज़ा पार्टनर। आदमी को पाकीज़ा बीवी और औरत को पाकीज़ा जो है वो शौहर, ठीक है। ज़ौज यानी पार्टनर। अब ये ज़ौज के मानी है शौहर, और इसका जो ना ज़ौजतुन ये हो जाता है बीवी, मुअन्नस, दोनों का मानी एक ही है। तो अज़वाज भी सब एक ही हो जाएगा, सही। ठीक है। अज़वाज मुतहरतुन, तो इसका कायदा जो है ना कुछ भी नहीं है, इसका कायदा पढ़ते पढ़ते। अब आप कुरान में कहीं पर भी ना ज़ौजुना नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अज़वाज, ठीक है। अक़लाम, कहीं भी अरबिक लैंग्वेज में आप कलमूना नहीं पढ़ेंगे। ये तो उर्दू में भी आता है, उर्दू की जमा में भी कलम की जमा अक़लाम, ठीक है ना, अक़लाम। हाँ, तो किताब की जमा कुतुबुन, ठीक है। हाँ, अभी है बैतुन, बैतुन उर्दू का लफ्ज नहीं है, कलम उर्दू का लफ्ज था। बैतुन यानी घर, ठीक है ना। तो अब जमा सालिम की तरीके से देखेंगे तो जो तस्निया के लिए बैतानी होता है, ठीक है, बैतानी दो घर। और जमा के लिए हो जाएगा बुयूतुन, देखे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बुयूतुन, ठीक है। तो ये जमा मुकस्सर हो गई। कल्बुन, कल्बुन यानी दिल, एक को कहते हैं कल्बुन, हाँ। इसकी तस्निया कल्बानी, ये तस्निया एक ही तरीके से आती है सबकी, लेकिन जमा है ना कल्बूना नहीं आएगा, क्या आएगा? कुलूबुन, कुलूबुन हाँ कुलूबुन, ये जमा हो गया। इसका इसको कहेंगे जमा मुकस्सर, ठीक है। अब है शहीदुन, शहीदुन, शहीदुन का जमा क्या आएगा? शहीदूना होना चाहिए था ना, दो के लिए तो वही होगा शहीदानी, शुहदा लेकिन شهداء हाँ शहदाउ, अब इसका हो गया शहदाउ, शहदाउ। फिर है आलिम, हमने आलम पढ़ा था ना, आलिमुन, ठीक है, आलिमुन दो आलिम, तो आलिमानी ये इल्म रखने वाले, लेकिन इसकी जमा हो जाएगी उल्मा उलमाउ, हाँ उलमाउ, ये जमा मुकस्सर है। इसी तरीके से अभी हमने पढ़ा था अबदुन, अबदुन यानी बंदा, तो इसकी हो गई अबदुन की बंदा अब्दुल्ला, जैसे बोलते हैं ना अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। عباد हाँ, तो عباد इसका इबादुल्ला कुरान में देखे, सूरह दहर में भी है इबादुल्ला। तो कुरान में जहाँ जहाँ भी अल्लाह के बंदे जमा आता है तो इबाद, इबाद जो है ना जमा मुकस्सर हो गई। इसी तरीके से हम कुरान में पढ़ते हैं, एक है जबलुन, जबलुन यानी पहाड़, पहाड़ तो इसकी جبال जमा जो तो होगा हाँ जबलानी, लेकिन जमा होगा जिबालुन,
ٹھیک ہے, سورہ نبا میں بھی آتا ہے. اسی طریقے سے مسجدن, تو اس کی جمع مسجدونا نہیں آئے گا, کیا آئے گا؟ مساجد. مساجد. ہاں مساجد. پھر اساتذتن, یہ ہے نا استاذ کا نا, یہ تسنیہ کے ساتھ آتا ہے. اساتذتن, استادن ہے تو اس کی مذکر کی جمع یہ ہو جائے گی اساتذتن, بہت سارے استاد. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یہ والی لائن کو اچھے سے یاد کر لینا, اس کا واحد بھی لکھنا اور جمع بھی لکھنا, تو آپ کو نا یاد رہ جائے گا. ٹھیک ہے, جی یہ آپ سب اسکرین شاٹ لے لیں, یہ آپ کا نا یہ ہوم ورک ہے. آپ کتب ہے تو آپ پہلے لکھیں گے ایک کتاب, پھر 2 کتابیں, اور پھر جمع کتبن, پھر رسولن, اس کی واحد تسنیہ اور جمع انشاءاللہ, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, جی چلے آپ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں, پوچھے. آج کا سبق میں ہم نے پڑھا جمع مکسر اور جمع سالم اور مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ. جمع کی مؤنث بھی بنانی ہے اور یہ بھی دونوں. مؤنث اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو 5 ورڈ کا لے کے بنا لیں. ٹھیک ہے, جیسے کافرتن, جی کافرتن, تو اس کا مؤنث کیسے بنے گا آپ نے بنانا ہے, سالم تسنیہ بھی اور جمع بھی. جی. ٹھیک ہے, یہ عدد کا ہمارا چیپٹر فنش ہوا. اس میں آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتا دیں. اور باجی یہ اغنیا ان سے غنی ہوگا, ہاں یہ ایک ورڈ اغنیا, جی اغنیا کی یہ ہے نا اغنیا, تو اس کی واحد ہوگا غنی, غنی یون. ٹھیک ہے, ایسے لکھتے غنی یون. ہاں غنی یون یعنی ایک غنی آدمی. ٹھیک ہے نا, تو اغنیا امیر آدمی, ایک امیر آدمی. اغنیا, تو یہ جو ہے بہت سارے امیر آدمی, اغنیا. اسی طریقے سے فقیرن, فقیرن کا آپ کو یاد ہے؟ ہاں فقراء, یہ اردو کے کافی جملے ہیں اس میں نا. ہاں فقراء, جی یہ جمع ہے نا, فقیرون نہیں ہوگا, فقراء, یہ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے, جی چلے ہم نے کیا کیا پڑھا دیکھتے ہیں ہم اسم میں. اسم کی جو وسعت ہوتی ہے نا, اسم کی جو پہچان ہوتی ہے نا 4 طریقے سے, تو پہلی کیا تھی؟ وسعت. ٹھیک ہے, وسعت میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں معرفتن نکیرتن. معرفتن اور نکیرتن, تو ہم نے معرفہ کی 4 قسم پڑھ لی اور نکیرہ کو بھی سمجھ لیا. ٹھیک ہے, 4 قسم میں کون سی قسم آتی ہے اسم معرفہ کی؟ باللہ. پہلے تو ہم بولیں گے اسم علم. اسم علم. ہاں, علم کے معنی کیا ہے, مطلب اسم علم کی مثال دو. خاص نام. جی مسجدن, ساجدن. مسجدن اس میں علم نہیں ہے, مسجدن تو اس میں نکرہ ہو گیا. جی وہ ساری مسجدیں. ہاں مسجدن, یہ تو اس میں نکرہ ہو گیا. اسم علم کیا ہے؟ ساجدن, واحدن. ساجدن, جی ہاں نام ہے. ساجدن اگر کسی لڑکے کا نام ہے, ہاں تو ساجدن. ٹھیک ہے, آپ کا نام ہے رضیہ. ٹھیک ہے نا, صحیح لکھا میں نے, رضیہ. یہ اس میں علم ہے, کسی چیز کا خاص نام. ٹھیک ہے نا, کسی بھی جگہ کا بھی نام یا ہو, شہر خاص کا, یا ہاں شہر کا کسی نام. شہر کا, یا کوئی ہاں نام خاص نام جو ہے وہ. مکہ, پاکستان, تو اس کو کہتے ہیں اس میں علم. جی. دوسری قسم کون سی پڑھی تھی ہم نے؟ معرف باللام. معروف. ہاں معرف باللام, اس کی مثال دیں. آپ لوگوں کو اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟
المسلم جی المسجد الكتاب وہ تو ہاں کسی کے ساتھ الکتاب لگا ویری سکتے گڈ. ہیں، المسجد، ہاں الکتاب، الکتاب، ہاں جی، کوئی بھی لفظ کے کوئی بھی ساتھ ال لفظ لگ ساتھ جائے نا لگا کے وہ خاص نکرہ کے بات ساتھ، تو یہ ہاں المسجد. اچھا تیسری قسم کون سی تھی معرفہ کی؟ اسم اشارہ بھی ہے نا معرفہ ہاں میں، اس میں اشارہ اشارہ ہذا، اور ضمیر ہاں اور ضمیر بھی ہذا، اس میں ساتھ ضمیر ہاں ضمیر ساتھ، ہذا ہذہ، جی ٹھیک ہے، ذالکا، اس میں جی، اشارہ سارے معرفہ ہے، اور اس میں معرفہ، ضمیر ہوا، ضمیر بھی، جی، ہوا، ضمیر بھی ہما، معرفہ، وما ہوں هم ہاں ہوا، ہما، ہم، یہ سارے. تو یہ جی سب جو ہے نا یہ معرفہ، اس میں معرفہ کی مثالیں ہیں. جی ٹھیک ہے. جی. اچھا اس میں معرفہ اور نکیرہ وسعت کے لحاظ سے ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اور ابھی نمبر 2 پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جینس. جینس میں ہم نے کیا پڑھا؟ مذکر مؤنث مؤنث، ہاں مذکر اور مؤنث. جی. اچھا مؤنث کی کتنی قسمیں پڑھی ہم نے؟ اسم مذکر حقیقی ہاں مؤنث حقیقی مؤنث، مؤنث حقیقی. حقیقی مؤنث ہاں نمبر سماعی، 2 سماعی مؤنث. سماعی ہاں جسم نمبر کے 3 اعضاء دو جوڑے ہاں جسم کے جوڑے والے اعضاء. ٹھیک ہے نا، ہاں، جوڑے دو جوڑے اعضاء. نمبر جوڑے 4 نمبر 4 الف سے لے کے یا تک جی حروف تہجی جو ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور یہ کیا بھی تھا؟ ہاں یہ بھی حروف سارے مونس تہجی میں آتے ہیں، مؤنث، ہاں، سارے مؤنث آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو تھا نا نشانی والا تائے تانیس، ایسا ورڈ جس کے پیچھے تاملوتا تا مربوطہ ہو، جی، جس کی نشانی بتائے تا مربوطہ. ٹھیک ہے. اور بھی نشانیاں ہیں مگر ہم نے اتنی پڑھی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جینس بھی ہم نے پڑھ لی. اچھا اب جو ہے ہم نے پڑھا عدد. جینس کے بعد ہم نے پڑھا عدد. عدد میں کیا پڑھا؟ واحد، واحد تسنیہ جمع اور جمع، تسنیہ، جمع، تسنیہ اور جمع. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے جمع سالم اور جمع مکسر بھی پڑھا آج. جمع سالم اور جمع مکسر. اب ہمارا رہتا ہے چوتھا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے اعرابی حالت. اعراب. ہاں اعرابی حالت، اعراب. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہم نے جو پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا قرآن سے دیکھ لیتے ہیں. چلیے یہ الحاقہ ہمارا یہ کھلا ہے سورۃ الحاقہ. یہاں سے پڑھتے ہیں یہ والا، یہ پیج پہ دیکھتے ہیں. یہ ہے نا والذین، یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اسم موصول. جی، ہاں یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسم موصول. اس کا ٹیبل ہوتا ہے واحد کے لیے ہوتا ہے الذی. ٹھیک ہے. اور مؤنث کے پھر یہ ایک کے لیے ہوتا ہے اللتی. ہاں اس میں موصول اس کو بولتے ہیں الذی، اللتی. ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے ہوتا ہے الذین. یہ مذکر کے لیے الذین، وہ لوگ یہ وہ اور جو اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم بولیں گے اس میں معرفہ. اور اس میں معرفہ کی کون سی قسم ہے تو ہم اس کو بولیں گے اس میں موصول. اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلی بار پڑھیں گے. ابھی آپ نے اتنا ہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں الذی، واہ کے کیا معنی ہے؟ واہ کیا ہے؟ اور اور یہ حرف ہے. ٹھیک ہے. یہ حرف ہے. تو اس کو ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی زیادہ. ابھی بس یہ جان لے الذین کیا ہے؟ اس وہ میں ہے، لوگ اس میں ہاں وہ لوگ، اس ہاں ترجمہ نہیں پوچھ رہے ہیں، گرامیٹیکلی بتائیں. اسم اچھا، ہے. ہاں یہ جو ہے نا اسم ہے. اور اس میں کون سا ہے؟ معرفہ ہے
اور معرفہ کی کون سی قسم ہے جو ہم پڑھے نہیں ہے لیکن آج اس کا تھوڑا سا اشارہ بتایا. اس کا نام ہوگا اسم موصول. اسم ہاں موصول. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سمجھ آ گئی. پھر اب یہ ہم آ گیا. ہم کیا ہے؟ ضمیر اسم اسم ہے نا. پہلے سب سے پہلے ہم بولیں گے اس کو اچھی ضمیر. طریقے سے آپ دیکھیں. سب سے پہلے ہم اس کو بولیں گے یہ اسمن. ٹھیک ہے. اسمن معرفتن. صحیح. ہاں نمبر 2 جو جیسے جیسے ہم نے پڑھا ہے ویسے نمبر 2 پہ کیا آئے گا؟ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اشارہ. نہیں. ضمیر. اس میں ہاں ضمیر. ہاں اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اس میں ضمیر ہے. نمبر 3 ہے عدد. عدد میں ہم پڑھیں گے یہ واحد کے لیے ہے جمع کے لیے ہے کہ تسنیہ کے لیے ہم آتا ہے. ہم کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے. ہاں جمع کے لیے. ٹھیک ہے. جمع کے لیے. پھر ہے ہم نے پڑھا جنس. تو یہ مذکر کے لیے آتا ہے کہ مؤنث کے لیے؟ مذکر کے لیے. مذکر جمع سب مذکر. بولیں. جمع مذکر. جمع کے لیے. مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ ہننا. 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 ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں ہم اس کو بولیں گے مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ضمیر ہے نا تو ایک چیز اور آئے گی. اس کے سیغے کے بارے میں کہا جائے گا. غائب کے لیے, حاضر کے لیے یا متکلم کے لیے آ رہی ہے؟ غائب کے لیے. ٹھیک ہے نا. غائب کے لیے. ہاں اب یہ ایک ایک ورڈ کو آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا اینالائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. عدد کے لحاظ سے جمع کے اگر ضمیر اور اس میں اشارہ ہے تو غائب کے لیے ہے. اس میں ضمیر ہے تو غائب کے لیے, حاضر کے لیے, متکلم کے لیے یہ بھی کہنا ہے. اور اس میں اشارہ ہو تو قریب کے لیے یا بعید کے لیے یہ کہنا ہے. اسی طریقے سے آپ قرآن کے ہر ورڈ کو کم سے کم 5 ورڈ کو اینالائز کریں. 5 یا 4 یا 3 ورڈ کو اینالائز کریں تو آپ کو اچھی طرح گرامر آج ابھی تک کا جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ آئے گا. اچھا اب آگے آ گیا لی فروجہم. لی کے کیا مطلب ہے؟ یہ لی آ گیا. یہ لی الگ ہے. لیے. ہاں تو اس کو ہم بولیں گے حرف. یہ حرف ہے. لی جو ہے نا واو بھی حرف آیا اور لی بھی حرف آیا. ہاں یہ تھا فروج. فروج. فروج جو ہے نا یہ اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے ساتھ لگ گیا ہم. اب یہاں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن میں اس کو جو ہے نا کہہ دیتی یہ معرفہ ہے. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ مضاف الیہ ہونے کی اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی کنفیوز مت ہو. تو اس کو یہ ویسے فروج جو ہے نا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ قرآن میں اس میں یہاں پر بتایا گیا ہے. تو یہ اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے مگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی معرفہ کی کون سی قسم ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ ہم جڑا ہوا ہے. یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے. یہ بھی ضمیر ہے. یہ بھی یہ ہم جو ہے نا یہ ہم بھی وہ جو ضمیر ہے وہی ضمیر یہ بھی ہے لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں زیر ہے اس میں پیش ہے. نہیں اس میں زیر ہے اور اس میں پیش ہے وہ فرق نہیں ہے. یہ منفصل ہے اور یہ متصل ہے. یہ فرق ہم بتائیں گے. ہاں یہ ہاں یہ جڑ کر آئیے ہم. جی ہاں یہ جڑ کر یہ جڑ کر آئیے اسی لیے یہ جو ہے نا متصل کہیں گے. یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بتائیں. یہ دونوں ضمیریں کے اندر کیا فرق ہے سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ جی یہ متصل ہے وہ جو ہے منفصل ہے وہ علیحدہ ہے یہ جڑی ہوئی ہے. جی اچھا اور کون ہے کلاس میں؟ سب لوگ بتائیں. جس کو نہیں سمجھ آئی ابھی بتا دے تاکہ ہم سمجھا لیں نا اچھے سے سمجھ جائیں. سب کو سمجھ یہ ہے تو وہی نا. یہ بھی معرفہ بھی ہے اور ضمیر ہاں بھی ہے دونوں اور معرفہ ہے. غائب بھی. یہ دیکھیں ہاں اس کو بھی ہم کریں گے نا تو ہم یہی بولیں گے کہ اسم معرفہ کیونکہ ضمیر ہے. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر. یہ اس میں ضمیر ہے اور اب اس کو بولیں گے متصل. جی ہاں اس والے کو کہیں گے منفصل. متصل اور منفصل ضمیریں آپ لوگوں کو سب کو سمجھ ہے؟
नए ये लोग जो पढ़ाया आए था ना हैं, आप, समझाया था नए आपने, लोग जो पढ़ाया। आए हैं सबको पता है? जवाब नहीं देते इसका मतलब है सबको पता है। हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। जी आ रही है आवाज। अच्छा, अब फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? ज़मीर मुत्तसिल हो गया। अब दूसरा नंबर पे हम क्या बोलेंगे? अदद। अदद के लिए क्या होगा? ये कि जमा अदद के लिहाज से जमा। जमा, जमा जीन्स के लिहाज से ये मुज़क्कर मुज़क्कर, मुज़क्कर। मुज़क्कर। हाँ, मुज़क्कर। और दूसरा क्या था? गायब गायब। ज़मीर है, इस वजह से हमें गायब, हाजिर उसको भी देखना है। तो ये गायब के लिए। समझ आई? जी अब है यहाँ पर हाफिजून। अब है ना, जेबा और रियाजबाजी के अलावा कोई और बोले। तानिया, और कौन है हमारे साथ? मुझे तो नई लिस्ट नजर आ रही है। तानिया आप है? जी बाजी। हाँ, ये आपको जमीरों के बारे में समझ आया तानिया? जी बाजी। अच्छा, ये हाफिदून के बारे में बताएं, ये क्या है? जमा है बाजी। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? इसम। हाँ, हाँ, कलिमा जो है ना 3 तरह का होता है, इस्मुन, फेलुन और हरफुन। ठीक है हर्फ ना? है। तो हमने यहाँ जी पर बोल दिया ये हर्फ है। तो अब यहाँ पर हमने क्या बोलना है? ये तीनों में से क्या चीज है? ये भाई हर्फ। हर्फ है। हाफिदुन, हाफिदुन क्या है? हर्फ है। इसके वाव हर्फ है, हाफिज उन हर्फ नहीं है। हाँ, हाफिजुन क्या है? ये वाला हाफिजुन का एनालाइज करें। बाजी फेल है ये। फेल है हाफिजुन। उनकी फेल। हिफाजत बाजी कर। इस्म। देखे इसमें नहीं, देखे ये कंफ्यूज आप हो रहे हैं ना, तो मैंने आपको इसकी निशानी बताई थी कि फेल को कैसे पहचानना है, इसम को कैसे पहचानना। फेल के आगे क्या बाजी होते हैं? या, फेल क्या? अलीफ, नून, या, अलीफ, नून, ता, नून, ता। ता और यतान। ठीक है ना? यतान, इसको आगे पीछे करेंगे तो ये कर ले। तो ये देखे शुरू में इसके या, अलीफ, ता या नून है। इसमें है बाजी पास। हाँ जी, तो ये यतान नहीं है ना शुरू में, तो हम इसको कह सकते हैं ये इसमें हाफिदून, ये इसमें हिफाजत करने वाले। जी ठीक है। अच्छा, अब ये इसम हो गया। आप मुझे बताएं, ये इसम जो है वो मारफा है कि नकीरा है? तानिया ये ही बाजी, बताएंगी। जी तानिया। बाजी ये तानिया मारफा है। मारफा है। अच्छा, हाफिदुन हमने अभी पीछे पढ़ा जमा की किस उसमें, तो मारफा। जी हाँ, मारफा बनाने का क्या कायदा था? आल लगा दें जी। हाँ, अल लगाना। तो यहाँ पर अल हाँ लगा हुआ है। जैसे नहीं था बाजी नकरा है। काफिरून, काफिरून को हमने ये नकीरा है और हमने इसको मारफा बनाना है, तो हम इसको जी करेंगे अल। तो यहाँ पर अल हाफिदून है? जी नहीं बाजी हाफिज हूँ मैं। नहीं है। तो सिर्फ हाफिजून है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक तो ये इसमें, हाँ इसमें और मारफा है। इसमें इसमें मारफा है कि नकीरा। नकरा है? नकीरा नकरा। है। वेरी गुड, नकीरा है। ठीक है, नकीरा है। जब इसमें मारफा है ही नहीं, तो मारफा की कोई किस्म के बारे में हम नहीं पूछेंगे, ये इसमें नकीरा है। नंबर 2 आ जाएगा जीन्स। मुजक्कर है या मुअन्नस है? जीन्स जो है मुजक्कर। बाजी मुजक्कर है। मुजक्कर है। ठीक है, अब इसका मुअन्नस बना के बताते हैं। अच्छा, ये वाहिद है कि जमा है खातून। अदद के लिहाज से? जमा। जमा। अब बहुत डर डर के बोल रही हैं। फिर आगे है, अभी ये इतना हो गया। अब इसका हम देखते हैं, मुजक्कर है ये। अगर हाफिजुन मुजक्कर है, तो इसका मुअन्नस क्या आएगा? हाफिजातुन। तानिया बोले ना, तानिया को बोलने दे। जी बाजी मैं तानिया ही आपने बोल बोला? रही हूँ। हाँ ओके, जी वेरी गुड। हाँ, तो ये हो जाएगा रातुन। हाफिजातुन। हाँ, तो ये मुअन्नस हो गया ना, तो आपने जी इसको जल्दी से बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ। ये मुअन्नस मुजक्कर है। अच्छा, अब ये जो है ना जमा है। हाफिदून हमने बोला जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? हाफिजुन।
हाफिजुन, ठीक है, हाफिजुन, जी। वेरी गुड। हाँ, ऐसे आपने हर एक लफ्ज को एनालाइज कर दें, कुरान में जो आता है, जो नहीं आता अगर हर्फ है, फेल है तो उसको छोड़ दें, लेकिन जो है ना इसम है उसको ऐसे एनालाइज करना है। अब ये इल्ला, और ये समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ पर है अला, अला ये हर्फ है, मैं खाली अब बता देती हूँ, हमने हर्फ पढ़ा नहीं है। अब आ गया देखिए अज़वाजिहिम, ये दो जोज की लफ्ज जगह हैं। हाँ जोज। हाँ, अब ये मुझे बताएं, अज़वाज ये इसमें, और ये जो ना ये इसमें मारिफा है, मारिफा की ना जी। मुजाफ मुजाफ इलैह पढ़ानी है ना, ये मुजाफ बन जी। रहा है इसलिए मारिफा है, ठीक है, लेकिन इसको अभी छोड़ दें। तो ना इसमें अलम है ना अलिफ लाम वाला है, तो ये जो है ना मुजाफ होने की वजह से मारिफा है, लेकिन आपको नहीं समझ आएगी, तो हम इसको बोलेंगे। लेकिन आप बता दें अदद के लिहाज से जमा है कि वाहिद है? बाजी ये जमा है, अजवाज। हाँ, इसकी वाहिद क्या होगी? जोज। जोज। और ये जमा सालिम है कि जमा मुकस्सर है? ये जमा जमा सालिम को कैसे देखे, जौज है, ठीक है ना, जौज। जी। तो जमा सालिम कैसे बनता है? ऐसे बनता है जौजूना, लेकिन ये अरबी में ऐसे लिखा नहीं जाता, ये पढ़ा नहीं जाता, ऐसे नहीं बनता जौजुन। जौजुन की जमा कैसे बनती है? अजवाज। अजवाज। तो ये जमा जमा सालिम मुकस्सर। इसको बोलेंगे जो कायदे के साथ बनता है, तो ये नहीं होता है। अजवाज जो है ना जमा मुकस्सर है, जो कायदे के बगैर बनता है। तो अब ये अजवाज जो है ना इसको हम क्या बोलेंगे? जमा मुकस्सर, अच्छा, ठीक है, बोले जी। जमा आपने शुरू से क्लास ली आज की? जी बाजी। अच्छा, तो अब जो जमा मुकस्सर का समझ आ गया आपको? जमा जी। मुकस्सर है, ठीक है, हाँ जी। अजवाजिहिम। अच्छा, अब यहाँ पर हिम है, ये हिम का बताएं क्या है ये, तानिया आप ही जमीर बताएं। है बाजी, ये जमीर है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या बोलना है? हिम बाजी, सबसे पहले हमने इसम है, फेल है कि हर्फ है? अजवाज जो है, नहीं, हिम हिम, हिम ये इसम है, फेल है या हर्फ है? ये हर्फ है बाजी। हर्फ है। हिम। अभी तो आपने बोला जमीर है, तो जमीर तो इसम को ही कहते हैं, इसमुन जमीरुन। हाँ जी बाजी, ये इसमें जमीर है। हाँ, हम कहेंगे इसमुन मारिफतुन। मार्फत। जमीर सारे मारिफा होते हैं, जमीरुन मारिफतुन। अच्छा, मारिफा की कौन सी किस्म है? जमीरुन, इसमुन जमीरुन, हाँ ठीक है। जी। जी। अच्छा, फिर आ जाएगा, ये वाहिद के लिए है, जमा के लिए है? ये वाहिद के लिए है। हिम जमा। वाहिद के लिए, हाँ जी, जमा नहीं नहीं, ये जमा के लिए है, मोनस हाँ, है। जमा के लिए, मुअन्नस नहीं है ये। हिम। अजवाजी हुन्ना होता ना, हुन्ना तो मुअन्नस जी। होता, ये मुजक्कर के लिए है, जी। अजवाजिहिम मुजक्कर के जी। लिए है। और ये जो है ना मुत्तसिल है या मुनफसिल जमीर है? ये जुड़कर आई हुई है या अलग से आई हुई है? नहीं, जुड़ के आई हुई है, हाँ, मुत्तसिल है। मुत्तसिल है, ठीक है, इसको कहेंगे मुत्तसिल, जमीर है मुत्तसिल। तो अब समझ आए आपको? जी। आप ना जमीरों को याद करें, हाँ हुमा हूँ, मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों को। तानिया, हाँ जी बाजी, आती है, बस वो बताने में अभी वो थोड़ा सा। हाँ ऐसे प्रैक्टिस करें आप। हाँ, जमीर को जी। भी लेकर ना ऐसे घर में होमवर्क करें, इस तरीके से हर वर्ड को ना प्रैक्टिस करें। जी। अब यहाँ पे है ना, हाँ औ मा मलकत, मलकत फेल है इसलिए हम छोड़ देते हैं, हमने फेल नहीं पढ़ा। आई मानुहुम, ये आ गया। अब कोई और बताएं। अलिफ आ गया और बाजी कौन? आगे। जी, ऐमानु ये कसम है, ये भी इसम है। हुम जो है जमीर है, ये मुत्तसिल है, ठीक है। मलूमीना, मलूमीना की क्या मानी है?
उनके मलामत ऊपर मला करने वाले, हाँ गैरु मलामत करने मलूमीना, वाले। उनके ऊपर मलामत नहीं की जाएगी, ये गैर के लफ्ज से आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ अकेले मलूमिन लेंगे तो मलामत किए हुए, ठीक है ना, अकेले लेंगे तो ये इसम है कि फेल है कि हर्फ है? इससे बस ये में लास्ट आपा ये इसम है। वेरी गुड। कैसे पहचाना है? इसके शुरू में यतान में से कोई लफ्ज नहीं है, ठीक नहीं है, है। मलूमीना। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये वाहिद है, जमा है कि तस्निया है? जमा जमा जमा। है, जमा है। मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर मुज़क्कर। जमा मुजक्कर है। मुज़क्कर। हाँ वेरी गुड। अच्छा, ये जो है मारफा है कि नकीरा है? ये नकरा। नकरा। नकरा है, नकीरा है, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, नकीरा है। जी ठीक है, ये समझ आ गए आपको? जी। जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है? जमा सालिम। जमा जमा सालिम है। सालिम। हाँ जमा सालिम है। ठीक है, चले। अब आपका होमवर्क क्या होगा? आपने जो है ना यही पेज पे सूरह मारिज की आयत नंबर 33 से आपने आगे ये 31 33 ये वाले पेज को आपने करना है। देखें, इसमें है जालिका, इसको एनालाइज करें। उलाई का, इसको एनालाइज करें। हुम, इसको इसी तरीके से एनालाइज करें। अल आदून, कितने वर्ड हो गए? सूरह मारिज आयत नंबर 31, 1 2 3 4। अच्छा। हाँ, और ये 5वां ले ले, अल्लदीना, 5। स्क्रीनशॉट जैसे ले आज लो। मैंने हाँ ये होमवर्क करके आपने भेजना है ग्रुप में। जालिका इसमें इशारा है, उलाई का इसमें इशारा है, हुम इसमें जमीर है, अल आदूना ये सादा, ये जो इसमें मारिफा है। फिर आपको इसका सारा, जैसे मैंने अल्लदीना इसमें मौसूल है। ठीक है, सब अच्छी तरीके से एनालाइज करके आप भेजें। गलती होगी तो कोई मुश्किल नहीं है। चलो, अब मैं क्लास खत्म करूँ। जैनब आप है? जी आपके पास टाइम है आगे थोड़ा सा बताने, या? ठीक है, अगर इनको समझ नहीं आई तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए फिर मैं लीव करती हूँ। और आप रिकॉर्डिंग चलाना चाहती है तो चलते रहने दे, वरना बंद कर देना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग होमवर्क, हाँ होमवर्क आप जरूर करें। अगर कोई गलती होगी ना तो फिर वो उसको आपको और अच्छी तरह सीखने मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो मंडे को क्लास में फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। तो अब आप लोगों को क्या चीज रिवाइज करवाऊं? मुज़क्कर मुअन्नस? वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसम मौसूल या समझा देंगे, इसम मौसूल और इसम इशारा। ठीक है। मैम मैंने क्लास अभी ज्वाइन की है 10 मिनट पहले, तो काइंडली अगर आप ये आज का लेसन रिपीट कर दें। आज का लेसन तो मुअन्नस और मुज़क्कर पे था, जमा सालिम और जमा मुकस्सर इस पे था। फिर ये रिवाइज करवा दूं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। मैं बोर्ड खोल रही हूँ। जी, आज का लेसन तो देखें, जमा सालिम और जमा मुकस्सर पे था। ठीक है, जमा सालिम कैसे बनता है? देखें, ये वाहिद है। ठीक है, ये वाहिद है। वाहिद जैसे इसम हम लें मुस्लिमुन। ठीक है, मुस्लिमुन। अब इससे जो बनेगा जमा सालिम बनेगा। ठीक है, बाज अस्मा ऐसे होते हैं जिनके जमा सालिम बनते हैं और बाज ऐसे होते हैं जिनके जमा मुकस्सर बनते हैं। ठीक है, अब ये है मुस्लिमुन। अब इसका जो जमा बनेगा
जो तस्निया है वो तो आपको आता है ना, वैसे तस्निया भी मैं बता देती हूँ। तस्निया बनेगा मुस्लिमानी। मुस्लिमानी, ठीक है। हमने क्या करना है, मीम की जो तनवीन है वो हटा के तो हमने इसको जबर देनी है, ठीक है, और साथ में आनी मिला देना है, मुस्लिमानी, तो ये तस्निया बन गया। और एक दूसरा तस्निया होता है, उसमें हमने या और नून मिलाना है, लेकिन मीम पे हमने जबर ही डालनी है, ठीक है, ये तो हमने याद रखना है। तो मुस्लिमीना। मुस्लिमीन, नहीं मीना नहीं, मईने, ठीक है, अच्छा, मईना। हाँ, मईने, हाँ, ये बन गया तस्निया। अब इसका जो जमा सालिम बनेगा, तो वही वर्ड मुस्लिमुन जो है ना, पूरा का पूरा मुस्लिमु इसमें इस्तेमाल होगा, बस इसके साथ हमने वाव नून लगाना है, ठीक है। मुस्लिमु, देखें पूरा मुस्लिमु आ गया, साथ बस वाव और नून ऐड करना है, तो ये जमा सालिम बन गया। और दूसरा इसका मुस्लिमीना या, ठीक है, या वाव नून ऐड करेंगे या नून, ये तो फिर आगे हमारे काम आएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, एराब में फिर काम आएगा। तो ये मुस्लिमीना, तो इसमें तस्निया और जमा सालिम में ये फ़र्क होगा कि तस्निया में आपने ज़बर लास्ट वाले हर्फ पे जो जिधर तनवीन है, ठीक है, मीम के ऊपर देखें तनवीन है, उस पे आपने लाजमन ज़बर लगानी है तस्निया में, और जमा में आपने वाव के साथ पेश लगानी है मीम पे, और या के साथ जेर लगानी है। बस ये आपका डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मीम पे आपने जमा सालिम में पेश डालनी है मुस्लिमूना, ठीक है, और या के साथ आपने जेर लगानी है मीम पे। हो गया, अब इसकी समझ आ गई जमा सालिम की। जो जी न्यू ज्वाइन, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है उनको समझ आ गई? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने जमा सालिम पढ़ लिया, इस तरीके पे सारे होंगे, ठीक है, जैसे आबिदुन, आबिदानी, आबिदैनी, तस्निया हो गए दो, और जमा आबिदूना, आबिदीना, ठीक है, इसी तरह के सारे होंगे जमा सालिम। इसकी आपको समझ आ गई। अब हम जमा मुकस्सर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे किताबुल इसम है, ठीक है, तो इसकी जमा जो है ना उसकी तरह नहीं होगी, जमा सालिम की तरह नहीं होगी, ठीक है। और जो तस्निया है वो सालिम की तरह होगा, उसके अंदर किताब लफ्ज पूरा आएगा, किताबानी, ठीक है, ये किताब तो पूरा लफ्ज आ गया, इसकी जो तनवीन है वो हटा के हमने जबर लगानी है, और साथ अलिफ नून ऐड करना है, किताबानी, ठीक है। ये उसी की तरह जमा सालिम की तरह इसका तस्निया बन गया। और किताबैनी, बा पे वही जबर डालनी है, ठीक है, और साथ या नून ऐड करके नून को जेर देना है, किताबैनी, तो तस्निया उसी तरह बनेगा जमा सालिम की तरह, लेकिन जो पूरा जमा वर्ड है ना वो डिफरेंट होगा। मुकस्सर का मतलब टूट जाना, ठीक है, ये अब किताबुन जो इसम है ना वाहिद, तो ये टूट जाएगा। अब देखिए ये पूरा किताबुन नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, कुतुबुन। कुतुबुन। हाँ, इसका देखें ना, किताब इसके अंदर नजर ही नहीं आ रही, वो टूट गया, अलिफ है ही नहीं बीच में, ये जमा मुकस्सर बन गई। समझ आई? समझ आ गई जो न्यू एंटर हुई है? जी जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। हाँ, आपका नाम नाम क्या है आपका? नौशीन। ठीक है, नौशीन। अच्छा नौशीन, आप तो क्लास में होती हैं? जी मैम, मैं रेगुलर होती हूँ, लेकिन आज कुछ मसरूफियत की वजह से मैंने 10:48 पे ज्वाइन की। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई जमा सालिम। जमा सालिम तो आपने पढ़ा हुआ है ना, और अभी जी आपने जमा मुकस्सर पढ़ लिया, ठीक है। जी। तो इसी तरह किताब की जगह अब हम बैत रखते हैं, बैतुन, ठीक है, इसका भी होगा जमा मुकस्सर।
तस्निया उसी तरह बनेगा बैतानी, ठीक है, और बैतैनी, ठीक है। ता के ऊपर आपने लाजमन जबर देनी है, तनवीन हटा के जबर देनी है तस्निया में। और जमा में इसको देखें बुयूतुन, वो बैतुन जो है वो टूट गया, बुयूतुन, ये जमा मुकस्सर बन गई, ठीक है। समझ आ गई नौशीन? जी मैम समझ आ गई है। ओके गुड। अभी जो अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अब हम जो इसम मौसूल के बारे में पूछ रही थी वो किन्होंने पूछा था? अच्छा, एक हमने जमा सालिम जो है मुअन्नस की बनाई थी आज के उसमें, ठीक है, आज की क्लास में जमा सालिम मुअन्नस बनाई थी। तो उसको देखें, एक मुस्लिमुन जो है मुज़क्कर है, ठीक है। अब इसकी मुस्लिमतुन क्या बनेगी? मुअन्नस बनेगी, ठीक है। मुस्लिमात। हाँ, इसकी जमा मुस्लिमातुन होगी, ठीक है, बिल्कुल। इसमें जो चेंज है ना वो थोड़ा सा बस यही चेंज है कि इसकी ता को हमने खोलना है और बीच में मीम के बाद हमने एक अलिफ जोड़ना है, मुस्लिमा तुन, ठीक है, बस ये हमने ऐड करना है। और जो इसकी दो वाली है तस्निया वाली, उसमें क्या करना है? मुस्लिमतानी, वो ता बीच में ऐड करना है, आनी की आवाज, और साथ में यही वाली जो ता है ना, ताए मरबूता, इसको खोल के ता लिखना है। और आनी साथ मिलाना है, मुस्लिमतानी, और आईनी साथ मिलाना है दूसरा बनाते हुए, मुस्लिमतैनी, ठीक है। अब इसकी समझ आ गई? तो इसकी जमा जो बनेगी मुस्लिमातुन, और सेकंड उसकी बनेगी मुस्लिमातिन, बस इसके ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, तुन और तिन, और कोई फर्क नहीं। इसकी समझ आ गई नौशीन? जी मैम समझ आ गई है, असल में आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अच्छा, वो मुझसे जरा दूर पड़ा इसलिए। अभी ठीक है आवाज? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मुस्लिमतुन की समझ आ गई। मुस्लिमतुन मुअन्नस है, फिर इसकी जी जमा सालिम बनेगी, ठीक है। मुस्लिमतानी इसकी तस्निया बनेगी, मुस्लिमतानी और मुस्लिमतैनी, ता को हमने जी खोलना है, ताए मरबूता को, और साथ आनी और आईनी को जोड़ना है, ठीक है, तो ये तस्निया बन गया। और ठीक है। इसकी जमा बनेगी मुस्लिमातुन, इसके अंदर जो ता है ना, ताए मरबूता, उसको खोल के एंड पे लगाना है, बीच में एक अलिफ को ऐड करना है, जी मुस्लिमातुन, ठीक है, ये इसकी जमा बन गई। और दूसरी जमा इसकी बनेगी मुस्लिमातिन। ये तुन और तिन जो है ना, इस पे आप कंफ्यूज ना हो, ये फिर आगे आपके काम आएगा, बस अभी आपने इसको इतना देखना है, ठीक है। जी ठीक। अभी अल्लजी को थोड़ा सा कर लें, इस्म मौसूल। जी बाबू। अच्छा, हमने पीछे जो इसमें मार्फा की अकसाम पढ़ी है ना, अब उसको हम रिवाइज करेंगे। इसमें मार्फा, ठीक है, इसमें मार्फा की हमने शायद 4 पढ़ी थी, तो उसमें एक इस्म मौसूल को भी हम ऐड करते हैं तो 5 हो जाएंगी, ठीक है। इस्म जी मार्फा की अकसाम में लिख रही हूँ। नंबर 1 इस्मुन अलमुन। अब मिसालें आप बताएं।
मसाजिद, मस्जिद, मस्जिद तो कोई खास नाम नहीं है ना, मस्जिद तो आम है ना, मस्जिद तो इसमें नकरा है, ठीक है। आपने इसमें मारिफतुन में इस अलमुन बताना है। खास नाम किसी चीज जगह का। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। अच्छा, अभी अभी क्लियर है? क्या पकड़? अभी क्लियर है? जी जी क्लियर है। ठीक है, तो नाम बताइए इस्मुन अलमुन में। देखे, किसी शख्स का नाम हो गया, किसी जगह का नाम। इसम इलम ठीक है, साजिद। मसाजिद तो इस्मुन अलमुन में नहीं आ सकता ना, वो इस्मुन नकिरतुन है, ठीक है। जी मस्जिदुन यानी सजदा करने की जगह, तो वो तो इस्मुन नकिरतुन में आएगा। अब ये इस्म मार्फा की हम एग्जाम पढ़ रहे हैं, इस्मुन अलमुन के देखिए इसके अंदर आएगा ज़ईदुन, ठीक है, नाम है किसी का। नहीं, आपका नाम क्या है? साजिद नाम है ना, साजिद। साजिद, हाँ साजिद, ठीक है। साजिद, साजिदुन। इसी तरह जी आप अपने नाम बताइए तो वो हम रख लेते हैं। तो ये सारे जी इस्मुन अलमुन हो गए, ठीक है। जी किसी जगह, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज का नाम, जी। ये इस्मुन अलमुन हो गया। अब इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था इस्मुन ज़मीरुन। इसकी मिसालें आपको सबको आती हैं, बताइए क्या है? हाज़ही, ज़ालिका। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तो नहीं है। कुन जमीर हा कोई और बताए, हा दोबारा बताइए। हा हुन्ना। हाँ ये है, ठीक है। हुआ, जी हुमा, हुम, पूरी टेबल बताएं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है। ये पूरी जी टेबल है, लेकिन मुनफसिल की, जमीर मुनफसिल की, और मुत्तसिल की है का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। हु, हुमा, हुम, इधर से स्टार्ट करते हैं। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना, ठीक है। ये पूरी ना। टेबल हो गई मुत्तसिल की। तो ये हो गए जमीर, इस्मुन जमीर। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा है? तीसरे नंबर पे हमने अ, अभी जो आपने बताया ना वो इसम इशारा है, वो हमने पढ़ा है, ठीक है। ये थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, लेकिन ये आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। इस्मुन इशारतुन। अब बताइए, अभी जो आप बता रही थी ना इससे पहले, वो इसमें अब आएंगे। बताइए कौन कौन से हैं? मिसालें देना। हाज़ही। हाँ, हाजी ही, लेकिन वो मुअन्नस के लिए है, तो हाजा मुजक्कर के लिए, हाजा, हाजी ही, ठीक है। हा जी उलाई जमा के लिए, फिर जी जालिका, तिल का, जी उलाई का, ठीक है। ये सारे हो गए इस्मुन इशारतुन, ठीक है, 3 हो गए। और जी इसमें 22 इसमें आएगा। हाँ ना, इसमें इशारे में 2 किस्म की है ना, इस इशारतुन करीबुन और जी इशारतुन बईदुन। तो जो हाजा है वो करीब का है, हाजा, हाजिही, हा उलाई, ये करीब में है। और जो जी बाईद है, दूर के हैं, वो जालिका, तिल का और का उलाई का, ठीक है। जी इस्मुल इशारतुन हो गए। नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ा था, बताइए खुद। जी बच्ची। मुअर्रफ बिल्लाम, जी ठीक है। अल मिला देंगे तो वो मार्फा बन जाएगा। कोई भी नकिरा इसम, देखें किताबुन जो है नकिरा है,
اس کے ساتھ ہم نے ال لگا دیا تو یہ معرفہ بن گیا اور اس کا نام کیا ہو گیا؟ معرف باللام. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے اسم علم میں کسی نے بتایا تھا مسجد. مسجد کے ساتھ وہ نکرہ ہے، اگر آپ نے ال لگا دیا تو وہ بن جائے گا معرف باللام، معرفہ بن جائے گا المسجد. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو باجی المسجد معرفہ لام، تو نکرہ میں بھی تو خاص لگانے کے لیے ال نہیں لگتا؟ تو نکرہ ہی تو ہے نا مسجد. ٹھیک ہے، مسجد نکرہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے ال لگا دیا تو وہ خاص ہو گیا، معرفہ بن گیا. معرفہ. ٹھیک ہے. کتاب جو ہے اسم نکرتن ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ تو کوئی خاص کتاب نہیں ہے نا. کتاب جب ال لگا دیا تو وہ خاص ہو گئی، الکتاب. ٹھیک ہے. اسی طرح بیتن، بیتن جو ہے وہ اسم نکرتن ہے، لیکن اب آپ نے ال لگا دیا البیتو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جس پہ تنوین ہو نا اینڈ پہ تو وہ نکرہ ہوتا ہے، اس کی تنوین ہٹ جائے گی ال لگاتے ہوئے نا، اس کی تنوین ہٹ کے تو ایک اس پہ پیش رہ جائے گی، ایک حرکت. ٹھیک ہے. تو وہ البیتو اب وہ خاص ہو گیا، معرفہ بن گیا. اور معرفہ کی کون سی قسم؟ معرف باللام. یہ 4 ہم پڑھ چکے، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھے ہیں. اب 5واں جو ہے اسم موصول. اسم موصول یہ 5واں ہے. آج جو باجی نے آپ کو تھوڑا سا بتایا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو الذی ہے لفظ، الذی، الذین، اور یہ مذکر کے لیے ہے، الذی واحد کے لیے، الذین جمع کے لیے. ٹھیک ہے. اس کا تثنیہ بھی ہوتا ہے لیکن ابھی آپ لوگوں نے وہ نہیں پڑھا، صرف آپ واحد اور جمع کا پڑھ لیں. الذی واحد، الذین اس کا جمع اور مذکر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مؤنث میں ہے اللتی. ٹھیک ہے. اللتی واحد مؤنث اور جمع پھر اس کا اللاتی، لام کو یا تو کھڑی زبر دے دیں گے اور یا ساتھ میں الف ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے اسم موصول. موصول کا مطلب کیا ہے؟ موصول کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 جملوں کو جوڑ رہا ہے آپس میں. ٹھیک ہے. اب ایک جملہ ہے کہ وہ کتاب جو ادھر، وہ جو پڑھی ہے کتاب، کتاب کا ایک جملہ کتاب کا بنا کے تو اس کے ساتھ وہ جو ادھر پڑھی ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 جملے ہو گئے، کتاب، وہ جو ادھر پڑھی ہے. تو وہ جو ہے نا الذی اس کے لیے استعمال ہوگا، 2 جملوں کو ملانے کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے، صلہ بنتا ہے. موصول کا یہی مطلب ہے کہ جو صلہ بن رہا ہے، 2 جملوں کو جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہیں اسم معرفتن کی قسم. بس یہ اس کی ٹیبل آپ نے یاد کرنی ہے. اردو میں جو ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ جو، جس نے، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. وہ لڑکی جس نے یہ کام کیا، وہ لڑکا جس نے پانی پیا. وہ لڑکا ایک جملہ ہو گیا، پانی پیا دوسرا ہو گیا، بیچ میں جس نے ملا دیا نا تو 2 جملوں کو ملانے کے کام آ گیا اسم موصول. عربی میں الذی، الذین مذکر کے لیے، اللتی اور اللاتی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اسم موصول ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ لیں، میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں. جی آ گئی ہے. چلے الحمدللہ. اور کسی چیز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بس؟ جی ماشاء اللہ ریپیٹ ہو گیا سارا آج کل. چلیں ریوائز. تو پھر ختم کروں کلاس؟ جی باجی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.